Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi 22 Ramadan, pagi 22 Ramadan 1444 Hijrah, kita baca dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat 265. Betul tak? Jadi insyaAllah kita baca hari ni 3 muka surat juga macam semalam. Kita banyakkan baca Quran bulan Ramadan ni insyaAllah. Siapa yang hafal boleh ikut, yang tak hafal tengok Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Sekali lagi. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang kita harapkan darinya hidayah, kita harapkan darinya taufik, kita harapkan darinya kekuatan dan upaya. Dialah Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, hari ini kita berada pada 22 Ramadan. Kita dapat meneruskan puasa kita. Kita dapat berqiyam, bersahur sampai ketak perut sampai. Nah, biasa sahur ramai-ramai ni jadi makan banyak. Kalau sahur sikit-sikit, sahur seorang tu kat rumah tu tidaklah banyak sangat no. Jadi siapa panggil apa? Penuh perut puasa. Nak ajar Quran pun rasa kena baca pendek-pendek, nafas tak cukup, penuh. Ala kullin, alhamdulillah, di atas nikmat yang Allah bagi kepada kita, dan kita dapat menghidupkan qiyamul lail dalam mencari malam al-qadar. Nabi SAW suruh kita cari pada 10 yang terakhir. 10 yang terakhir ni dia ada dua sudut pandang. Satu, 10 terakhir kalau pandang daripada depan, maknanya hari pertama, hari kedua, malam pertama, malam kedua, maka 10 terakhir bermula pada malam 21, 22, 23, dan ganjil yang padanya bermula adalah 21, 22, 23, 21, 23, 25, 27, 29. Sudut pandang yang kedua ialah bermula daripada belakang. Maknanya kalaulah Ramadan itu 30 hari, maka betul lah 21 adalah hari pertama pada 10 akhir Ramadan. Tapi kalaulah Ramadan tu 29, maka malam 20 adalah malam pertama daripada 10 akhir. Boleh faham? Faham tak? Kalau kita tengok daripada depan, 1, 2, 3, 10 akhir Ramadan bermula malam 21 dan seterusnya. Tapi kalau kita tengok daripada belakang, dia bergantung kepada sama ada hari 29 ataupun 30. Kalau Ramadan tu 30 hari, maka 21 sampailah 30 adalah 10 akhir. Tapi kalaulah Ramadan tu 29 hari, maka malam 20 bermulanya malam 10 akhir. Maka yang ganjil padanya, makna 20 tu jadi malam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka dikira yang ganjil dari kiraan 10. Sebab itu para ulama dalam bab mencari malam Lailatul Qadar, jalan para paling selamat ialah kita ambil secara pukal.
Ambil cara pukar. Kalau pukar ni, pukar tarik kita panggil. Pukar apa? Pukar tarik ke? Pukar tunda kita panggil. Mana dia kaut belakang, tak kira lah ikan kecil ke ikan besar ke, ambil belakang, hujung sekali kita naik atas dek. Hak tak nak baru kita buang. Jadi kalau kita kata nak selamat 10 hari akhir Ramadan ni, bermula malam 21, kalau kita depan ataupun kita ambil ihtiyat, boleh jadi malam 22 tu juga adalah malam ganjil kalau dikira daripada belakang. Kalaulah hari tu 29, tapi wallahu ta'ala alam, jalan paling selamat kita sungguhlah 10 akhir ni, padahal dia hanya 10 hari sahaja. Inilah waktu pelaburan yang terbaik yang kita nak habiskan umur kita, usaha kita, tenaga kita, harta kita, kesungguhan kita, penat kita, lelah kita, mengantuk kita, kita korbankan semuanya dalam 10 hari ini demi mencari Lailatul Qadar. Dan pesanan juga untuk adik-adik pagi ni, Ustaz tengok ramai bila salat witir dia pun keluar belakang sebab dah salat witir dah. Jadi siapa yang berniat di awal malam untuk bangun tahajud di akhir malam, maka jadikanlah witirnya di akhir malam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, jadikanlah akhir salat malam kamu adalah witir. Jadi kalau kita salat dah tarawih di awal malam, kita niat nak bangun pula di akhir malam, maka kita tak salat witir dengan imam tarawih, kita salat witir dengan imam tahajud. Kalau kita panggil tahajud tu malam, tarawih tu awal, maka kita jadikan witir pada salat tahajud kita. Kalau kita memang dah niat nak bangun lah. Kecuali memang dia niat tak bangun, tiba-tiba terbangun di akhir malam, dia nak salat lagi. Oh, ni kira makan banyak. Anyuk angin ni. Nah, terima kasihlah pihak yang buat makanan tu. Macam-macam hari ni kita ada ni. Campur-campur. Ikan ada, ayam ada, daging salai pun ada macam-macam. Itu yang jadi sebu perut tu. Baik. Jadi kalau memang niat nak bangun di akhir malam, salatlah witir di akhir. Tapi dia tanya lagi, Ustaz, lagu mana kita nak dapat pahala salat dengan imam? Sebab Nabi SAW kata, man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat dengan imam sampailah habis, maka dia dapat pahala sepenuh malam. Maka cara yang disebut ada dua. Sebab kita ni tidak boleh salat witir 2 kali dalam satu malam. Itu memang ditegah oleh Nabi SAW. La witrani fi lailah. Nabi kata tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Sebab witir tu nama dia ganjil. Kalau ganjil bertemu ganjil, dia jadi genap. Ganjil jumpa ganjil jadi genap. Sedangkan Allah itu tunggal. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah tu tunggal dan dia suka kepada bilangan yang ganjil. Lalu tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Dalam bab ni para ulama ada 2 pandangan. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i mengambil pandangan sebahagian daripada salaf. Dia ambil kaedah kalau dah witir dah awal malam, dia panggil naqdul witr. Dia batalkan witir dengan 1 kali 1 rakaat. Dia dah salat witir, dia batalkan witir itu sebelum daripada salat tahajud, tambah 1 rakaat, batalkan witir yang pertama. Kemudian dia salat lagi 2, ditutup sekali lagi dengan witir kerana witir pertama dia dah terbatal. Tapi pandangan itu tidak kuat. Pandangan tersebut tidak kuat. Malah jumhur ulama daripada mazhab Hanafi, Hambali,
mazhab Maliki dan sebahagian juga pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahawa asar daripada Abu Bakar, Aisyah dan beberapa sahabat-sahabat yang lain berpandukan kepada hadis Nabi tidak ada 2 kali witir daripada satu malam, maka siapa yang dah salat awal witir tidak perlu lagi batalkan witir dia dan tidak perlu lagi witir di akhir salat tahajud dia pada dengan pertama. Dan kalau dia nak ambil witir di akhir juga, maka dia tak kena batalkan witir tambah 1 rakaat lepas daripada dia semayang. Mana dia semayang dah 3 di awal malam, tiba-tiba dia nak batalkan witir di awal tahajud dengan 1 rakaat. Tak perlu. Macam mana dia buat? Dia tak semayang witir dengan imam, tapi dia semayang belakang imam. Imam semayang 3 rakaat, dia tambah lagi 1 rakaat. Dia tak niat witir lah, dia niat mungkin dia semayang tarawih ke, atau dia salat sunat biasa ke, tapi di belakang imam yang salat witir boleh. So dia jadi semayang 2 rakaat 2 rakaat. Bila dia semayang tahajud, dia tambah lagi 2 rakaat 2 rakaat, dan dia boleh akhir dengan witir. Itu antara cara lah. Dan sebahagian daripada tempat memang kalau kita imam yang sama nak bawa, sebab kita ni imam yang lain. Imam pertama tarawih dia dah selesai tugas dia, jadi dia witir habis itu. Untuk tahajud datang imam lain pula, jadi imam lain tu witir pula kali kedua. Kalau imam yang sama tu tak ada masalah, dialah tarawih, dialah witir, dialah tahajud. Maka bila dia solat tarawih, dia tidak witir di awal malam, dia sambung lagi tahajud di akhir malam, dan dia witir pula di akhir malam. Itu beberapa perkara yang boleh kita ambil tambah baiklah. Walaupun kita kata kalau dia nak witir juga di awal malam, tidaklah menjadi kesalahan bagi dia. Menjadi keutamaan untuk jadikan witir di akhir malam itu satu galakan, bukanlah kewajipan. Sebab Nabi SAW juga pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga siapa dia tu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, supaya berwitir di awal malam. Jadi siapa yang witir di awal malam pun sunnah, dan yang akhir malam pun sunnah. Cuma kita katakan tadi, kalau dia nak memang niat nak bangun malam, dan dia memang insya-Allah akan bangun malam, jadikanlah witir dia di akhir malam. Boleh ni? Jadi itu perkara yang kita boleh tambah baik dalam qiyam kita, insya-Allah. Bertahanlah kita bagi adik-adik kita ni, bertahanlah sehingga garisan penamat. Tapi penamat kita di masjid kita ni kalau dengan ustaz 27 lah, malam 27, malam 28 ni budak-budak dah cuti, jadi akan balik kampung lah. Tapi mungkin di sini boleh ahli qaryah kita boleh sambung lagi lah, tak balik sampai malam raya ke, malam raya ataupun malam akhir Ramadan lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ustaz kata tadi bertahanlah sehingga akhir, kerana hari-hari yang berlalu sekarang ini pada malam harinya adalah malam-malam terbaik dalam setahun. Dan kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Pertemukan kita dengan malam Al-Qadar yang kelebihan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bacalah Quran, banyakkan berzikir, banyakkan istighfar. Dalam hari-hari ini kita tahanlah, bertahanlah. Walaupun kita tahu penat, masa kita habis, kita sibuk nak kejar sana, nak kejar sini, tapi Ramadan ni hanya ayyamin ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sekejap lah bilang-bilang, hari ni 22 dah Ramadan, tinggal 8 hari kalau 30. Esok tinggal 7 hari, lusa Allahu Akbar, pejam celek, akhir sekali kita pandang belakang, Ramadan dah pergi meninggalkan kita, dan kita belum tentu lagi bakal bertemu dengan Ramadan pada tahun yang seterusnya. Jadi sebab tu saya kata adik-adik, ambillah peluang. Alhamdulillah kita boleh belajar daripada awal,
Zaman muda-muda lagi dah boleh mari qiyamul lail, dah boleh iktikaf di masjid. Alhamdulillah, Allah perkenalkan kita agama kita, sunnah Nabi kita dari awal umur kita. Setengah-setengah orang baru rasa, Allah, saya ustaz umur 40 baru tahu boleh buat gini, umur 50 baru kita rasa boleh buat macam ni. Jadi apa pun nikmat ibadat ni adalah nikmat yang paling utama dan paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-Nya, sebagaimana nikmat paling tinggi dalam syurga nanti ialah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nikmat paling besar selama kita hidup di dunia ni ialah mengabdikan diri kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, menyembah Allah. Inilah nikmat yang paling besar yang kita dapat kecap selama hidup di dunia. Allah bagikan kepada orang yang dekat dengan Allah ketenangan, kelapangan hati. Allah Ta'ala bagikan kepada mereka limpah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita nak tadabbur hari ini, kita ambil ayat yang ke 145 semalam. Kita habis amallahu bighafilin amma ya'malun. Ayat 145 dari surah Al-Baqarah. Kita tengok ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Maksudnya, dan demi sesungguhnya jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka, dan sebahagian mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Ayat ni kalau kita perhati, tadabbur, kita akan faham maksudnya. Allah kata, cakaplah apa pun kepada Yahudi dan Nasrani ni, mereka tetap tidak akan ikut kiblat kamu. Ini menunjukkan sifat degil yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Bukan kerana tak cukup bukti dah, tapi kerana mereka ni ada sifat degil yang ada di dalam hati mereka. Walaupun kebenaran tu jelas sudah depan mata, bukti waktu yang ada tu sangat jelas, tetap saja mereka tak beriman kepada Allah, tak nak ikut Rasulullah dan tak nak tukar kiblat. Mereka tetap nak kiblatnya Nabi Musa, kiblatnya Nabi Musa, kiblatnya Nabi Isa. Jadi Yahudi ni kalau ikut kiblat, moga Palestin ni, sebab tu sampakah hari ni Yahudi nak sangat ke Palestin tu. Dia nak memang dalam hati dia, itulah dia. Hari ni kita tengok saudara-saudara kita di Palestin, di Masjidil Aqsa, dibantai oleh Yahudi laknatullah dalam bulan Ramadan. Kenapa Yahudi sanggup buat gitu? Sebab memang dalam hati dia itulah tempat mereka, itulah tanah suci mereka. Pada kita, kalau Allah Ta'ala kata tanah suci kita Baitul Maqdis, kita terima. Dan bila Allah Ta'ala tukar tanah suci kita ke Mekah, kita terima. Dan pada hati kita ni ada 3 tanah suci kita.
tanah suci Kaabah, tanah suci Madinah, dan tanah suci Baitul Maqdis. Sebab kita beriman dengan semua Nabi dan Rasul. Ini istimewanya Islam. Yahudi tak. Allah Ta'ala kata, kamu cakaplah apa pun kat dia, dia tak akan tukar kiblat dia. Katalah ni Nabi Ibrahim buat, dia tak kira. Katalah ni lah tanah yang Allah Ta'ala pilih sejak daripada cipta langit dan bumi lagi. Tak payah. Yahudi tetap dia akan, ni sifat degil yang ada pada Yahudi. Tunjuklah geran. Hari ni orang Palestin tunjuk geran. Ni tok nenek aku ni dia beli geran. Tunjuklah geran tanah pun. Dia tetap kata, agama aku kata tanah ni aku punya. Sebab tu dia masuk je rumah orang Palestin macam tu. Dia rampah, dia halau orang. Dia pun kata, ni tanah aku. Mana bukti tanahmu? Agama aku bagi tahu ni tanah aku. Geran ada? Tak ada. Bukti kamu beli? Tak ada. Ni tanah aku. Jahat punya dia. Padahal dia tu mari daripada mana? Ada Yahudi mari daripada Rusia, ada Yahudi mari daripada Amerika, ada Yahudi mari daripada Eropah. Mari bawa tahun ni mari bagi duduk. Tapi pada dia, inilah tanah suci dia. Dia tak akan tukar, apa pun berlaku tak akan tukar. Dan memang itulah kubu mereka yang terakhir. Apabila datangnya Dajjal, Yahudi ini akan jadi tentera-tentera Dajjal, maka dia akan diperangi. Orang Islam akan berperang dengan Dajjal, perang dengan Yahudi. Masa tu orang Kristian, bila turun Nabi Isa alaihissalam, orang Kristian masuk Islam. Orang Kristian bila Nabi Isa turun, dia pun kenal, ni lah Jesus. Ingat kau dia pun nak giru, Jesus. Siapa turun Nabi Isa patahkan salib dia. Nabi Isa bunuh khinzir hak dia makan. Nabi Isa kembalikan mereka. Kalau mau ikut betul Nabi Isa, mau ikut Jesus, ikut Nabi Isa, maka hari ini Nabi Isa beriman bahawa Muhammad itu Rasul. Aku beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Isa akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Kristian lepas daripada Nabi Isa turun, semua akan ikut Islam. Masuk Islam. Kristian tu masuk Islam, Kristian ni masuk Islam, Kristian masuk Islam. Sehingga tak ada orang Kristian, sehingga tak ada dah. Mereka sama ada join Yahudi ataupun join Islam. Maka setelah itu berperang pula dua camp Islam dengan Nabi Isa dengan Imam Mahdi lawan Yahudi yang masa itu dipimpin oleh Dajjal. Dipimpin oleh Dajjal. Dajjal ni powerful, memang hebat. Allah Ta'ala bagi kepada dia power, super power, bukan power biasa-biasa. Dia siapa boleh hidupkan orang mati. Setakat orang sakit ni memang boleh sembuh lah. Orang mati pun dia boleh hidup. Tanah-tanah hak kersang jadi subur. Harta-harta bumi dikeluarkan oleh Dajjal. Sumber dia kuat, banyak sumber dia. Maka perang dengan orang Islam. Mana kubu dia yang terakhir? Baitul Maqdis. Yahudi sedang bina kubu dia. Batu dia bantai umat Islam. Dia tak akan tukar kiblat dia. Allah Ta'ala kata dalam ayat kita baca hari ni, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayah. Kalau kamu datang bawa kepada ahli kitab semua bukti, kulli ayah, semua bukti, ma tabi'u qiblatak, dia tak akan ikut kiblatmu. Ni dalam tafsir disebut inadul yahudi wa juhuduhum, degilnya Yahudi dan ingkarnya Yahudi kepada agama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'. Sama-sama dia ahli kitab pun, Yahudi dengan Nasrani pun tak serupa juga. Tidaklah sebahagian mereka akan mengikut kiblat sebahagian yang lain.
wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Cuma Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, kamu jangan ikut hawa nafsu mereka. Kalau dia tak nak ikut, orangnya apa? Usah pedulikan mereka. Kamu hadapkan wajahmu ke Mekah. Jangan sebab nanti Yahudi tak ikut kita kat berasa hatilah, nampak kita macam memecah belahkan mereka. Dah. Kalau dia tak nak ikut, biar. Kalau kamu ikut juga hawa nafsu mereka, setelah datangnya bukti dan keterangan yang Allah wahyukan kepada kamu, innaka idzal laminaz zalimin. Kamu pula wahai Muhammad, kalau kamu ikut kehendak dan telunjuk Yahudi dan Nasrani, kamulah yang akan menjadi orang yang zalim. Kamu termasuk dari kalangan orang yang zalim. Maka sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka untuk menyerupai Yahudi dan Nasrani. Sebab Nabi Allah Ta'ala pesan, kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, kamu yang termasuk orang zalim. Innaka, ka di sini siapa? Nabi Muhammad. Innaka idzan, kamu jika demikian termasuk orang zalim. Jadi Nabi pakaian dia pun jadi tak ikut Yahudi, sifat dia pun tak nak ikut Yahudi, sikat rambut pun tak nak ikut Yahudi, janggut misai tak nak ikut Yahudi. Semua Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia sangat hati-hati, dia tak nak menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kerana Allah pesan kepada Nabi, kalau kamu ikut hawa nafsu Yahudi dan Nasrani, kamu termasuk dari orang yang zalim. Jadi kita hari ni, Nabi kita Allah Ta'ala larang menyerupai Yahudi, maka inilah juga perintah Allah kepada umat ni. Kita jangan pula kita menyerupai Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya berbezalah dengan mereka pada semua perkara. Ni, Yahudi puasa tak sahur, kita puasa sahur. Yahudi dia puasa tak sahur, puasa juga. Tapi Nabi SAW kata berbezalah dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasa tak sahur, kamu makan sahur. Pada sahur itu ada barakah, pada sahur itu ada kebaikan. Jadi beza, siapa bab makan sahur pun Nabi beza dengan Yahudi. Jadi sebab itu kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbezalah dengan orang-orang kafir ni. Dan biarlah sifat yang ada pada kita ni sama dengan sifat orang Islam. Dan apa saja yang kita buat dalam hidup ni, biar ada alasannya dalam agama kita. Apa kamu buat macam ni? Sebab agama aku suruh macam ni. Kenapa kamu tak buat macam ni? Sebab agama aku tak suruh buat macam ni. Jadi ada saja, sama ada kita buat, sama ada kita tak buat, kita ada alasan yang kita kembali kepada agama untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini kita baiki diri kita, kita ubah diri kita, kita fahamkan kita dengan agama kita, dan kita tambahkan lagi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada agama Islam kita, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu, kita sambung lagi esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.